Now here was a peculiar case, the governor was not deciding anything. Governor has only three options. Supreme Court's observation is, why was the governor sitting for 3 years? சென்டருக்கு அனுப்பணும்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க. பட் அது மேலே ஏன் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு, why are you sitting over it? நீங்கள் அது பண்ணுறது வந்து அது அரசியல் வரும். நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக பேக்ரவுண்ட், எதனால இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்? பட் இதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன ப்ரிகாஷன் என்னன்னா, ஃபர்தராக அது கேவின் ஆகக்கூடாது, ட்ரில்லிங்கில் கூட அது எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் அ இன்ஜினியரிங் சேலஞ்ச். இந்த கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் இது கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை சும்மா கட்டுற மாதிரி கட்டுறது, தோன்ற மாதிரி தோன்றதுன்னு போச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் வருதான். அதனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பல விஷயங்கள் வருது. இதில் என்ன கேட்டிங்கன்னா, இட்ஸ் அ வேக்கப் கால். நம்ம முழிச்சிக்க வேண்டிய நேரம். இது பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க, அண்ட் முறைப்படி அவங்களுக்கு ஏதாவது மேற்கொண்டு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க. குண்டாஸ் ஆக்ட் மாதிரி போட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க, விவசாயிகளை ஒரு ப்ரெஷர் இது பண்ணுறீங்க, பயமுடுத்துறீங்க. நீங்கள் ஒரு அது நேச்சரோட லா வயலேட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அது பழி வாங்கும். அது நீங்கள் பெரிய சேதம் ஏற்படும். வெல்கம் டு அவர் ஷோ. வணக்கம். வணக்கம் ஸ்ரீதர்ஜி, நைஸ் டு பி பேக் வித் யூ. வெரி நைஸ், தேங்க் யூ. தேங்க்ஸ் சார். சார், முதல் கேள்வி, நம்ம லாஸ்ட் ஷோவில் பேசினோம் இந்த கவர்னர் ஆர் ஆக்சுவலி லெஜிஸ்லேச்சர் வர்சஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ், தி ஃப்ரிக்ஷன் தட்ஸ் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் தீஸ் டூ organs as such, and the larger play involved, right? Opposition states are fighting it out in the Supreme Court, etc. And there are நிறைய twists and turns பார்த்துட்டு இருக்கோம், specific to Tamil Nadu and Kerala and also Punjab. So what's happening, sir? I think, the battles between the governor appointed by the central government and the chief minister heading non-BJP governments. So that problem is always, it's a political battle. But there are certain gray areas when it comes to the powers of the governor, and there are certain very clear demarcations. I mean, rather clear stipulation as to how the governor should go about it. And so there, in Article 200, which discusses particularly what happens when a bill is passed by a state assembly and goes to the governor, and governor has reasons to withhold assent, because a bill becomes a law only if the governor gives assent. If the governor is refusing to give assent, a bill passed by the state assembly, by a popular government, then there are certain straitjacket situations where the governor has to act accordingly. Now here was a case where they were passing legislations, the governor was refusing to send it, and in the case of Tamil Nadu, there were some bills which were sent by previous government, the ADMK government, in which the previous governor had not passed it. So that was a very peculiar situation. So the Tamil Nadu came to the Supreme Court because on a very specific legislation, that is a legislation in which the governor was removed as the appointing authority of universities, chancellor. And in his place, the chief minister was put. That is, the state government will take over. Now, the governor's view is, why should I give assent to a bill, legislation, which I am being removed as chancellor of the state universities? But the constitutional provisions are clear. The state legislature, in its right, can pass a legislation, and that legislation has to be sent to the governor. If governor has only three options: A, he gives assent; B, he withholds assent and sends it back to the state legislature, because it is the speaker who sends the legislation to the governor. When it is passed, the speaker's office sends the legislation to Raj Bhavan. Now, again, the choice is very simple. If he decides, he says, look, I don't agree with the law you have passed, and I send it back to you. If I send it back to you, you are supposed to look at it and reconsider. But if you again pass the same legislation and send it back to me, then my options are limited. I have to give assent. That means
the governor can convey his displeasure over a particular piece of legislation by returning it to the government or to the legislature. And if they were to press for it by again sending back to the governor signed it. The other option before the governor is to refer it to the president. Let the president decide, because the issues raised by that particular legislations are in either conflict with the central legislation or with certain policies that have been approved by the center. Then in that case, the president being the central government will decide. Now here was a peculiar case, the governor was not deciding anything. So today, what has happened is the governor, the Supreme Court's observation is, why was the governor sitting for 3 years, number one? And once the matter, we took up the matter, issued notice. Yesterday, those 10 bills were returned last week. And last Saturday, the state legislature met and reiterated those 10 bills, basically referring to removing governor as an authority, as the chancellor of the state universities. So why was it waiting? Why the 3 year? Why was things were pending for 3 years? Now, the other observation that the Supreme Court has made is, now if the bill comes to you again, now, see, you have to sign this bill. You cannot send those bills to the president. You can't do that. Because once you have sent it back, you have taken a decision. Your decision has been overruled. So, the constitutional provision is governor acts under the advice of the State Council of Ministers of a popular government. So, the rules are clear. Now, the question is, let us take a NEET legislation. Now, NEET legislation, the governor, R.N. Ravi, said, look, this flies in the face of a central legislation which is based on a Supreme Court verdict, which recommended that admission to medical colleges should be a central examination, because this is a way to put an end to irregularities and this collection of capitation fee for private colleges for medical seats. That is how NEET came. Now, NEET became a political issue in Tamil Nadu because, unfortunately, some children are able to cope up the pressure of facing an entrance test. Because previously, Tamil Nadu didn't have an entrance test. They got admission on the basis of the school final exams. That is what Jayalalitha did. Jayalalitha said there should not be so much of pressure on children. Now, with NEET coming in, they had to take exam, which was in addition to their plus 12 exam. Now, some children, because of the peer pressure or whatever, or social situation or family situation, some of them committed suicide because they could not clear the exam. It's a very unfortunate situation. Now, that became a political issue, and DMK promised that as soon as in the manifesto, as soon as we come to power, we'll abolish it. When it is very clear, you cannot do it because it is based on a central legislation. Now, if such a law is passed, saying that we are abolishing NEET in this state of Tamil Nadu, the governor's view was, how can you pass a legislation which is against the Supreme Court verdict? Because a court verdict cannot be negated by a legislation. Because once you have passed a bill and the bill becomes a law, and the law is scrutinized by the court, and the court strikes down the law, you cannot again pass a law to overcome that. Because the verdict given by the court is as good as law. This is the position. Now, NEET is something, now they are saying that, look, they passed a bill. And governor said, look, I can't sign it because this flies in the face of the Supreme Court verdict and it is in contradiction of the central law. And education is a matter in the concurrent list. That is, both center and state can pass laws. But in the event of a clash of laws, the center's law will prevail. This is the constitutional provision. Now, in that case, also the governor took a stand. So now what has happened is, see, one, the CJI wants the governor should not become a battle between the governor and the chief minister. I mean, this was the first year itself observation. The second part is, now the Tamil Nadu government, so also Kerala government, Punjab government, they are all having problems with their respective governors who were appointed by the Modi government. Now, they are saying you fix a time frame under which the governor should act. That, I think, the court has not looked into that issue. Rather, they don't want to get into this timeline business. So that is why this thing has come as a setback for the governors.
particularly the BJP appointed governors, who are finding it that on the law, they seem to be on the wrong side. Therefore, this political battle has taken a different turn. Because on the face of it, the governor's action cannot be justified. Sir, இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டோட அப்சர்வேஷன் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் அவங்க என்ன டைரக்டா சொல்றாங்கன்னா, பில்லு உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கு, நீங்க பார்த்தோன்னே உங்களோட காமெண்ட்ஸை போட்டுட்டு அனுப்ப வேண்டியது, why do you withhold it? What's the purpose of withholding it, right? Which is fair, right, in governance. So you don't want to be a roadblock. இல்ல, அதாவது உங்களுக்கு சட்டம் கிளியரா சொல்றது, இந்திய அரசியல் சட்டம் கிளியரா சொல்றது, கவர்னர் நீங்க உங்க டிஸ்பிளஷர் பண்றதுக்கு நீங்க அதை திருப்பி அனுப்பிச்சிருங்க, இல்ல உங்களுக்கு சென்டருக்கு அனுப்பணும்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க. பட் அது மேல ஏன் உட்கார்ந்து இருக்கீங்கன்னு, why are you sitting over it? நீங்க அது பண்றது வந்து அது அரசியல் வரும். அண்ட் அந்த அரசியல் வந்து இந்திய அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிர்த்து இருக்கு. அதுக்கு இட் இஸ் நாட் இன் லைன் வித் வாட் கான்ஸ்டிடியூஷன் சேஸ். அதனாலதான் பாத்தீங்க இதுல வந்து என்னன்னா கவர்னர்ஸ்க்குலாம் ஒரு செட்பேக் ஆயிடுச்சு. இப்ப தமிழ்நாடு தரப்புல இருந்து அட்டர்னி ஜெனரல் கவர்னர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங், அதாவது 182 மசோதாக்கள் வந்ததுக்கு ஆளுநர் கிட்ட. அந்த 182 மசோதால 152 அவர் பாஸ் பண்ணிட்டாரு, கையெழுத்து போட்டாரு, அதுல ஒண்ணு தடுக்கல. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 வந்து இட் வாஸ் வித்ட்ரான் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க, ஏன்னா அந்த சட்டத்துல ஏதோ சில குறைபாடுகள் இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 9 மேட்டர் நான் கவர்னர் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டார். அப்புறம் இந்த மேட்டர் வந்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த 10 பில்ல வந்து மெயின் இஷ்யூ என்னன்னா, இது அந்த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ஆக்டுக்கு இது பண்றது, கவர்னரையே நாட்டுற ஒரு பில்லு. அதனால சோ இப்ப கொஸ்டின், இப்ப அடுத்த ஹியரிங் இப்ப டிசம்பர்ல தான் வரும். இப்ப டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தான் தள்ளி வச்சிருக்காங்க. பட் அதுல என்ன சொல்ல போறாங்க என்னன்னா, இப்போ கவர்னர்ஸ் வில் இப்போ திருப்பி பாஸ் பண்ணி வருது. இப்ப இந்த 10 பில்ல என்ன செய்ய போறாரு கவர்னர்? பட் அங்கே என்ன, அவர் ஒரு தடவை திருப்பி வந்தனா வேற ஒண்ணும் இல்ல, கையெழுத்து போட்டு தான் ஆகணும். பட் இதே மாதிரி சட்டம் பெங்காலி பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. மேற்கு வங்காளத்திலயும் மம்தா பானர்ஜி அந்த சான்சலருக்கும் கவர்னருக்கும், ஹூ இஸ் த சான்சலர் ஆஃப் த ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் மம்தா பானர்ஜி கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு தகராறு. அங்கேயும் இந்த மாதிரி சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க, அதுலயும் கவர்னர் கையெழுத்து போடல பெங்கால்ல. Sir, from there, let's move on to our tunnel problem that we are having today, Uttarakhand. We've been seeing this for the last 10 days. நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக பேக்ரவுண்ட், எதனால இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஈவன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட்வேஸ் ஆர் ஹைவேஸ், ரைட்? அண்ட் இதுல இல்ல, இப்போ இன்னையோட லேட்டஸ்ட் நியூஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹோப் வந்திருக்கு. ஏன்னா they have managed to get a insert a camera and உள்ள பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் நலமா தான் இருக்காங்க. அதாவது இந்த டனல் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டனல் ஹிமாலயாஸ்ல, அதுல இது பண்ணிட்டுனா சில இது கனெக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் சின்ஸ் இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வால்வ் இருக்கிறதுனால பார்டர் ஏரியாஸ்ல இந்த மாதிரி ரோடு கட்டிட்டு இருக்காங்க. இதுல ஒரு பெரிய டிபேட் என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஹிமாலயன் ஒரு ஃப்ரெஜைல் ஈகோசிஸ்டம் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாமா? சரி, பார்டருக்கு தேவை, பாதுகாப்புக்கு தேவை, இந்த மாதிரி டனல். இதுல பாருங்க, இப்ப நடுவில் அடல் பிஹாரி டனல்னு ஒண்ணு கட்டினாங்க. அப்புறம் எந்த ப்ராஜெக்ட் அண்டர்டேக் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் வரும். இதுல என்ன இப்ப ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எடுத்துட்டாங்களா, இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இத மேட்டர் ஒரு வார் ஃபுட்டிங்ல எடுத்துட்டு இப்ப என்னன்னா, நேத்திக்கு ஒரு 6 இன்ச் டயமீட்டர் ஒரு இது போட்டிருக்காங்க, ஒரு பைப்பு போட்டு அது மூலமா ஃபுட் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இல்ல அதர்வைஸ் முதல்ல அவங்களுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட் எல்லாம் தான் கொடுத்தாங்க. அதாவது சமைச்ச சாப்பாடு, cooked food they haven't had. But now the things have become little positive because they brought in foreign consultants. இப்ப தாய்லாந்துல இந்த ரெஸ்கியூ பண்ணாங்க பாருங்க, கேவுக்குள்ள இருந்து, அண்டர் வாட்டர் கேவுக்குள்ள இருந்து. அதுல பசங்களை ரெஸ்கியூ பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு சில எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கு, சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. இதுல ஆர்மியோட பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் இன்வால்வ்டு. ஸோ இன்னைக்கு தேதியில பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லுக்கிங் பாசிட்டிவ். அண்ட் இப்ப அடுத்த கட்டத்துல என்ன செய்ய போறாங்கன்னா, வர்டிகலா அவங்க இருக்கிறதுக்கு மேல ஒரு ட்ரில் பண்ணிட்டு போறாங்க. பண்ணிட்டானா உள்ள மாட்டிட்டு இருக்க ஒரு 40 பேர் மாட்டிட்டு இருக்காங்க. பெரும்பாலும் அவங்க எல்லாம் யூபி பிஆர் சார்ந்தவங்க, பெங்கால்ல இருந்து இருக்காங்க, ஒடிசால இருந்து இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். ஒண்ணு, வீடியோ மூலமாக நமக்கு அந்த ஊழியர்களோட நிலைமை என்ன, இது ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட். ரெண்டாவது, இப்போ சாப்பாடு அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க.
மூணாவது இப்ப ரொம்ப வேலை தீவிரமா நடந்துட்டு இருக்கு, மேல இருந்து ட்ரில்லிங் நடந்துட்டு இருக்கு. அது திறந்துட்டாங்கன்னா மேல இருந்து எடுத்துடலான்னு ஒரு இது இருக்குது. பட் இதுல எல்லாத்துலயுமே என்ன ப்ரிகாஷன் என்னன்னா, ஃபர்தரா அது கேவின் ஆகக்கூடாது. இந்த ட்ரில்லிங்ல கூட அது எஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் அ இன்ஜினியரிங் சேலஞ்ச். இது எப்படி அதை இது பண்றது பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா இதுல வந்து கவர்மெண்ட் தரப்புல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உடனடியா ஒரு வார் ஃபுட்டிங் தே ஹேவ் மொபிலைஸ்ட் ரிசோர்சஸ். கிரேன் வேணும்னா கிரேனு, ட்ரில்லர், அது இது எங்கெல்லாம் என்ன கிடைக்குமோ. இன்ஃபேக்ட் சம் எக்யூப்மெண்ட் ஹேவ் பீன் brought from abroad also. இவ்வளவு இதுவா பண்ணியிருக்காங்க. பிஎம்ஏ டெய்லி மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது. பட் பெரிய பிரச்சனை என்ன வருது கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் முதல்ல கூறினது போல ஹிமாலயாஸ் ஒரு ஃப்ரைஜைல் ஈகோசிஸ்டம். இப்ப பாருங்க கேதார்நாத்ல இந்த இந்த தாம் எல்லாம் கரெக்ட் பண்றதுக்கு ரோடு போட்டிருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்டா லேண்ட்ஸ்லைட் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ மின்காலத்துல இந்த இடங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் வாஸ் டிஃபிகல்ட். அதாவது கேதார்நாத் போறதோ இல்ல கங்கோத்ரி போறதோ யமுனோத்ரி போறதோ இல்ல பத்ரிநாத் போறதோ இதெல்லாம் வாஸ் நாட் சோ ஈஸி. அண்ட் அதாவது இட் வாஸ் நாட் டு என்கரேஜ் அ பிக் ரிலிஜியஸ் டூரிசம். மின்காலத்துல என்னன்னா ரொம்ப ஒரு தபஸ்லயோ ஒரு சாதனையில போவாங்க. அண்ட் தே யூஸ் டு அண்டர்டேக் லாட் ஆஃப் ஹார்ட்ஷிப்ஸ். இப்ப என்னன்னா ஹெலிகாப்டர் ஸ்ட்ரிப் கூட வந்துருச்சு. இப்ப நீங்க கேதார்நாத் கூட ஹெலிகாப்டர்ல போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்ப அதாவது மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்துட்டு இருக்கு. பட் வரும்பொழுது இந்த கேள்வி வருது, இதனாலதான் இந்த இடத்துல டிசாஸ்டர் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதா, இதனால்தான் இந்த சரிவு ஏற்படுறதா, இந்த ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால தட் சிஸ்டம் இஸ் கொலாப்சிங் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி வருது. இதுல இப்ப பாருங்க தேரி டேம். இப்ப தேரியில சைட்ல பாருங்க டேம் ஒரு பக்கம் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஹைடல் ப்ராஜெக்ட் கட்டும் போது அங்க லேண்ட் சிங்கிங். அதாவது டவுன்ஷிப்ஸ் ஆர் சிங்கிங் ஆக்சுவலி. அடியில டிரைனேஜ் இருக்கு, அந்த டிரைனேஜ் போட்டதுனால லேண்ட் ஸ்லிங்க் ஆகுதுங்கிறாங்க. ஸோ ஒரு பெரிய டிபேட் என்ன வருதுன்னா ஸ்ரீதர், திருப்பி என்ன வருதுன்னா, இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்மளோட வளர்ச்சி திட்டங்கள் எப்படி இருக்கணும்? இந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்வாயர்மெண்ட்டை மைண்டில் வச்சுட்டு செய்யணும். நம்மளோட ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பேர்ல பயங்கரமா இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் வருது. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டனல் சம்பவம் பொறுத்து போட்டு இதுல 2 விதமான ஒரு இது இருக்குது. ஏன்னா இப்போ பல ரோடுகள்லாம் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆஃப்டர் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வித் சைனா பார்த்தீங்கன்னா சைனாக்கு அதுவே கோவம். ஏன்னா நீங்க ரோடு கட்டிருந்தா என்ன ஆகுது, திஸ் டைம் இந்த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இன் கால்வான் வேலி பார்த்தீங்கன்னா we could move men and equipment there. கால்வான் சைனா பார்த்தீங்கன்னா டேங்க்ஸ் எல்லாம் போறது வழியா, இப்போ இந்த டனல்ஸ் வழியாலாம் இந்த மாதிரி பல டனல் கட்டி கொண்டு இருக்கிறார்கள். இது the development of road infrastructure in the border areas is part of the India's defense strategy. ஸோ அதனால அது இந்த என்வாயர்மெண்டோட இஷ்யூல எப்படி பார்க்கணும் இல்ல. அட் த சேம் டைம் இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் இது கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்க, அவங்களுக்காக வேலை செய்யற ஊழியர்களுக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பு தராங்க, அதுக்கு பேக்கப் பிளான் என்ன வச்சிருக்காங்க. இல்ல சும்மா கட்டுறது தோன்றதுன்னு போறது போச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டர் வருதா. அதனால இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல பல விஷயங்கள் வருது இதுல. பிகாஸ் அந்த பார்டரே அதுல ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அந்த அதர் சைட் சைனா எக்கச்சக்கமா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி வச்சிருக்கான். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வி ஹேவ் டு ஆல்சோ டேக். பட் தென் எங்க நமக்கு பிரச்சனை வருது கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வி ஹேவ் டு டிரா எ லைன். நான் எவ்வளவு தூரம் கட்ட முடியும், நான் கட்டிடங்கள்ல எப்படிப்பட்ட கட்டிடங்கள் கட்ட முடியும், அது இக்காலஜிக்கலா எவ்வளவு சேஃப். பிகாஸ் நீங்க ஹிமாலயன் ரீஜனை பார்த்தீங்கன்னா அது செஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி. அங்க இட்ஸ் செஸ்மிக்கலி வெரி ஆக்டிவ் ரீஜன். எப்போதுமே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதாவது அந்த இடத்துல ஒரு இன்ஸ்டேபிள் ராக் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு இது பண்ணா ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுறது, விளைவு வருது. ஸோ வாட் ஆர் த கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் திஸ் கரண்ட் லெவல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி தேர்? சார் இப்போ என்வாயர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி இருக்கு. ஸோ கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் அண்ட் தெர் ஆர் சர்டன் நார்ம்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. அது மாதிரி எதுவும் ப்ராட் பேஸ்ட் ரூல்ஸ் எதுவும் இல்லையா சார் இதுல, ஆர் ரெகுலேஷன்? இல்ல கட்டாயம் இருக்குது, கட்டாயம் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அது இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் என்வாயர்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆனப்பறம் தான் துவங்குறாங்க. பட் அது என்வாயர்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, சில ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்போது கவர்மெண்ட் தரப்புல இருந்தும் சம்டைம்ஸ் ரிலாக்ஸ், இல்லை இந்த இடத்துல கட்டி தான் வேற வழி கிடையாது. பட் அட் த சேம் டைம் இப்போ நம்ம இந்த 4 தாம் எடுத்துக்கோங்க, கேதார்நாத், பத்ரிநாத், கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிராஃபிக் அதிகமாயிடுச்சு. மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் ஆர் கோயிங் தேர், மோர் அண்ட் மோர் டிவோட்டீஸ் ஆர் கோயிங் தேர். ஸோ அங்கே என்ன ஆகுது, ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாகுது. அப்படி ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகும் பொழுது சிஸ்டத்து மேல ப்ரெஷர் வருது.
அண்ட் லூஸ் சாயில். இங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆரம்பிச்சாலும் சாயில் லூஸ் ஆகுது. அப்புறம் கொஸ்டின் ஆஃப் ரீஃபாரஸ்ட்ரேஷன். ஏன்னா முதல்ல இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் போது டீஃபாரஸ்ட்ரேஷன் ஆகுது. இப்போ ரீஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அவங்க நார்ம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. நீங்க 100 மரம் வெட்டிங்கன்னா 1000 மரம் நடணும்னு சொல்றாங்க. பட் அதெல்லாம் ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா இல்ல எங்கேயாவது சரி இது whether the man's greed is playing a part. பாருங்க டெவலப் பண்றாங்க அந்த இடத்துல ஒரு ரிலீஜியஸ் ஸ்பாட் வந்த உடனே அங்கேயே ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. வீடு கட்டி அதுல ப்ராஃபிட் பண்ணணும்னு பாக்குறாங்க. people rich people in Delhi, Bombay and all, they think they can or build a hillside or a mountain view house or something on the அப்படியே ஸ்கை டாப்ல வைக்கல மாதிரிலாம் நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் வருது. எங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு அன்ஹிண்டர்டா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ வேக்கப் கால். என்ன கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ வேக்கப் கால். நம்ம முழிச்சுக்க வேண்டிய நேரம். நாம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இங்க? நம்ம ஒரு அது வளர்ச்சி சொல்லி சில பயங்கரமான செயல்களை நம்ம ஈடுபடுறோமா? ஏன்னா பாருங்க, நேச்சர் வில் நெவர் ஃபர்கிவ் யூ. நீங்க ஒரு அது நேச்சரோட லா வயலேட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அது பழி வாங்கும். அது நீங்க பெரிய சேதம் ஏற்படும். ஸோ நேச்சர் கூட போனோம், நேச்சர் கூட இருக்கணும். அண்ட் தேர் ஹேஸ் டு பி இந்த என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் அந்த இக்காலஜியோட ஃப்ரெஜைல் நேச்சர். அங்க பாருங்க எல்லாமே நாசுக்கா இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு பண்ணணும். எனக்கு என்னவோ இந்த சம்பவம் ஒரு நம்மளெல்லாம் ஒரு முழிச்சுக்க வேண்டிய நிலைமை. பாருங்க இந்த மாதிரி இப்போ 41 பேர் மாட்டின்றாங்க. அவங்க குடும்பங்கள் என்ன திண்டாட்டம் பாருங்க. இன்னைக்கு அந்த வீடியோ வர வரையில் ஸ்ரீதர் ரொம்ப பீப்புள் ஆர் வெரி அப்செட். தி ஃபேமிலிஸ் வேர் அப்செட். ரொம்ப இதுவா இருக்காங்க. இப்போ என்னன்னா அவங்கள பார்த்த பிறகு அவங்க உள்ள சரியாதான் இருக்காங்க. 10 நாள் எப்படியோ உள்ள இருந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, எல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, குடிநீர்லாம் முதல்ல. இப்போ இந்த 6 இன்ச் டயமீட்டர் பைப்பு வச்ச பிறகு இன்னும் ஃபுட் எல்லாம் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ கேள்வி என்னன்னா இன்னைக்கு அவங்க சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. Which is good news. Hopefully, they're all brought out safely, right? And we see more regulations in this area moving forward. Sir, moving on. Recent Tirunamalayla government Goondas Act போட்டு ஒரு 7 farmers they literally booked them in the Goondas Act. Uppo the question is, they were protesting against number or 3,000 acres 𝗃_𝗀 was trying to acquire their agriculture wetland. Now and in double quotes wetland, right? India has a wetland policy, but industrialization is also important, right? Sir, how do governments balance this, and what's happening in this particular case, or what happened in this particular case? இதுல பாருங்க, டிஎம்கே ஆட்சியில இருக்கும்போது ஒரு பாலிசி, எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது ஒரு பாலிசி. நான் டிஎம்கேன்னு சொல்ல குறிப்பிட்ட எல்லா எதிர்கட்சிகளும் எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது ஒண்ணு இது பண்றாங்க, ஆளுங்கட்சியான அப்புறம் இது பண்றாங்க. தமிழ்நாடுல ரொம்ப விரைவாக இன்னும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தேவைங்கிறதுல ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. இப்போ எங்க பிரச்சனை வருதுன்னா, ஒரு ப்ராஜெக்ட் அக்வயர் ஆயிடுதுங்க, லேண்ட் அக்வயர் ஆயிடுறது. அக்வயர் ஆன பிறகு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுத்து அக்வயர் பண்றாங்க. அது பண்ண பிறகு சில பேர் தூண்டி விடுறாங்க. அக்வயர் பண்ண அப்புறம் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா உங்களுக்கு கிடைக்கணும், அதனால ஒரு போராட்டம் நடத்துங்க. இப்போ நீங்க ஒன்ஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டீங்க லேண்டுன்னா அதை திருப்பி வாங்குறது கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு ரேட், ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி ஒரு ரேட்ல நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா 2 வருஷம் பிறகு ஒன்று அப்ரிஷியேட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்க போய் அவங்களோட சண்டை இல்ல எங்களுக்கு 2 வருஷம் முன்னாடி இந்த ரேட் இருந்து அதில் நான் வித்துட்டேன், இப்போ நான் இது பண்ண முடியாது. பட் இந்த மாதிரி பாருங்க, இப்போ ராகுல் காந்தி இப்படிதான் இங்க பட்டாபுரம் சோழன் இருக்கு இங்க நாய்டால, டெல்லி பக்கத்தில். அவர் என்ன பண்ணாரு, அங்க போய் ஃபார்மர் அஜிடேஷன்ல அங்க எல்லாரும் லேண்டை கொடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அவள கிடைச்ச காம்பன்சேஷன் கம்மின்னு பெரிய அங்க தூண்டி விட்டு திருப்பி அங்க போய் பண்ணாங்க. இப்ப இந்த இடத்தை பொறுத்து மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, இது முன்னாடியே அக்வயர்ட், சம் லேண்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் அக்வயர்ட். இதுல இப்ப ஃபார்மர்ஸ் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, இல்ல இது ரொம்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்டைல் லேண்டு, இங்க நல்ல அக்ரிகல்ச்சருக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது, நல்ல பச்சை பச்சேன்னு இருக்கிற ஒரு லேண்டை எதுக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்கணும், இது ஒன்றும் ஆரிட் ஏரியா இல்லையே அப்படின்னு ஒரு இது வருது. பட் இதுல டிஎம்கே ரியாக்ஷன் என்னன்னா, அவங்களை சீக்கிரம் ப்ராஜெக்ட் பாருங்க, ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏன் தேவைன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடியதுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் வந்தாதான் வேலை வாய்ப்பு வரும். இது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது. எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அவங்க தே வாண்ட் டு ஷோ சம் டெவலப்மெண்ட். நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை பண்ணோம், அது பண்ணோம். இப்போ இந்த மேட்டர்ல என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார்மர்ஸ் இதை பண்ணோன்னா போலீஸை வச்சு அவங்கள ரொம்ப
அவங்க மேல நீங்க சொன்ன மாதிரி குண்டா ஆக்ட் போட்டு உள்ள தள்ளி இது பண்ணியிருக்காங்க, நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க. இதை எதிர்க்கட்சிகள் சொல்றாங்க இது செய்து தவறு. நீங்க அதை விவசாயிகளோட பேசுங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது காம்பன்சேஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா பண்ணுங்க. ஆனா இதே டிஎம்கே எதிர்க்கட்சியா இருந்தபோது இந்த ப்ராஜெக்ட் எதிர்த்திருக்காங்க. இப்ப சேலம் ப்ராஜெக்ட் எடப்பாடி டயத்துல வந்து அதை இவங்க எதிர்த்தாங்க. இப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க, பாலிடிக்ஸ்ல நான் எதிர்க்கட்சியா இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி பேசுவேன், ஒரு மாதிரி நடத்துவேன். அப்புறம் ஆளுங்கட்சி ஆனப்புறம் தென் ஐ ஹேவ் டு டீல் வித் த சேம் ப்ராப்ளம் ஆஸ் அன் ஆளும் கட்சி. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும் பொழுது அரசியலை தள்ளி வைத்து விட்டு பெரும்பாலும் மக்களுக்கு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்துன்னா அது இவங்க சப்போர்ட் கொடுக்கணும். எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சி அது பார்க்கக்கூடாது. பட் அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்லை ஸ்ரீதர். என்ன ஆகுது, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆர் சோ நேரோ மைண்டட். நல்ல பாருங்க, எந்த ப்ராஜெக்ட்ல நல்லது கெட்டது இருக்கும். எய்தர் நீங்க நல்லது கெட்டதை எடுத்து சொல்லுங்க, இது பண்ணுங்க. இல்லைன்னா என்ன பண்றாங்க, சில கட்சி எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது ஒரு குரல் கொடுக்கறது. தென் தே ஆல்சோ கம் அண்டர் சம் ஃபைனான்சியல் பர்சுவேஷன்ஸ். அப்புறம் சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஆட்சியில் வந்த அப்புறம் அதை அமல்படுத்தணும்னு பாக்குறாங்க. அப்போ உடனே அடுத்த எதிர்கட்சியா இருக்கிறோம் அவங்க தூண்டி விடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதுல பாலிடிக்ஸ் கலந்து இருக்கு. பட் நீங்க குண்டாஸ் ஆக்ட் மாதிரி போட்டீங்கன்னா என்ன பண்றீங்க, விவசாயிகளை ஒரு ப்ரெஷர் இது பண்றீங்க, பயமுடுத்துறீங்க. அது வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் செட்டப்ல அது சரியில்லை. இது பேச்சுவார்த்தை நடத்துங்க, அண்ட் முறைப்படி அவங்களுக்கு ஏதாவது மேற்கொண்டு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்க. இல்ல அந்த ப்ராஜெக்ட் அவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு வழி பண்ணுங்க. இதெல்லாம் நார்மலா கவர்மெண்ட் செய்யக்கூடிய போய். ஏன்னா எந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் இந்த பிரச்சனை வரும். டேம் கட்டுங்க, இது வரும். பீப்புள் வில் பி டிஸ்பிளேஸ்ட், பீப்புள் வில். இப்ப பாருங்க, நர்மதா ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க, எத்தனை நாள் அது போராட்டம் நடந்தது மத்திய பிரதேஷ்ல. அண்ட் அதனால சதர்ன் குஜராத்துக்கு தண்ணீர், குடிநீருக்கு அங்க பிரச்சனை. அது எத்தனை வருஷம், 30 வருஷம் 40 வருஷம் தள்ளி போட்டு போச்சு. இன்னைக்கு மக்கள் பாருங்க, நான் தமிழ்நாடு சொல்ல, மக்கள் வந்து அந்த இது பொறுமை போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. எவ்வளவு நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் ஒரு வளர்ச்சி திட்டத்துக்காக, எவ்வளவுதான் பொறுமையா இருக்குது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஏன்னா அவங்க தே வாண்ட் ரிலீஃப். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்புறம் இன்னொன்னு, நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் டிலே பண்ணீங்கன்னா அது காஸ்ட் ஏறுறது. அந்த காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ புட் ஆன் த பீப்புள் பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஆல் இட்ஸ் பப்ளிக் மணி தட் இஸ் இன்வால்வ் இன் மெனி ஆஃப் தீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் அரசியலை ஒரு பக்கம் வைத்து விட்டு எந்த அரசா இருந்தாலும் ஒரு கம்பேஷனேட் ஹார்ட்டோட இந்த மேட்டரை ஹேண்டில் பண்ணணும். பிகாஸ் யூ நீட் டு லுக் அட் இட். அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு கொடுத்த கேரண்டிஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆச்சா இல்லையா, அதுல ஏதாவது காம்பன்சேஷன் கொடுக்கும்போது குறைபாடுகள் இருக்கிறதா, இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது ஒரு மாநில அரசின் கடமை. அதை விட்டுட்டு நீங்க பிடிச்சவங்களை ஜெயிலில் தள்ளுங்க சொல்றது. அப்கோர்ஸ் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, இல்ல இல்ல எதிர்கட்சி தூண்டி விட்டாங்க அதனால தான் நாங்க அப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். இல்ல அவங்க தூண்டி விடுறாங்களோ இல்லையோ, என்ன ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த மேட்டர் என்னன்னு பார்க்கணும்ல. Right. Industrialization is definitely important. But in the particular case, the irony is 100 days protest பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. So அந்த டைம் கவர்மெண்ட் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி they could have directly approached the farmers, right, with solutions. அது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. என்ன ஆகுதுன்னு அஜிடேஷன் நடக்கும்போது இவன் என்ன நினைக்கிறாங்க, சரி 100 நாள் கத்தின்னு இருப்பாங்க அப்புறம் போயிடுவாங்க. See, the general approach is wear them out. சரி ப்ரொடெஸ்ட் பண்றாங்களா, அவங்க கத்திட்டே இருக்கட்டும், கடைசியில் அவங்க டயர்டாகி போயிடுவாங்க. பட் வேர் தேர் ஆர் ஜென்யூன் ப்ராப்ளம்ஸ், வேர் ஜென்யூன் லைவ்லிஹுட் இஷ்யூஸ், அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இதுல இந்த ப்ராஜெக்டால நாங்க பாதிக்கப்பட்டவர்கள், எங்களுக்கு இதனால எங்களோட ஒரு ஏர்னிங் கெப்பாசிட்டி போயிடும், எங்களுக்கு வேற ஏதாவது வழி பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி மேட்டர் கொஞ்சம் இட் ரிக்வயர்ஸ் எ ஹியூமன் அப்ரோச். அங்கதான் இப்போ ஃபால்ட் பண்றாங்க எல்லாரும், மாநில அரசு இதுல கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க. So with that, we'll end our show, sir, today. Thanks for joining. We'll continue speaking. Thank you. Thank you very much.